वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा माताजीज एंड प्रभुजीज, वेलकम बैक। धन्यवाद प्रणाम। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माताजी। एनिवर्सरी माताजी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माताजी। थैंक यू ऑल सो मच। हरे हैप्पी वेडिंग कृष्ण कॉन्शियस वेडिंग एनिवर्सरी माताजी। हरे कृष्णा माताजी। माताजी की అందరం हरे చెప్దాం। कृष्ण హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 చెప్పండి మాతాజీ అందరూ। हरे హరే राम హరే हरे రామ 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 హరే 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 हरे राम హరే రామ హరే రామ 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 हरे హరే 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 కృష్ణ हरे కృష్ణ कृष्णा కృష్ణ కృష్ణ హరే हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। विश यू a happy Krishna conscious wedding anniversary माताजी। You and Prabhuji both are మాతాజీ ఎప్పుడు ఇలాగే ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకొని మాకు ఇంకా చెప్పాలని ఆ కృష్ణుని ప్రార్థిస్తున్నాం మాతాజీ। నేను కూడా మీరందరూ చెప్పాలని కృష్ణని ప్రార్థిస్తాను। అందరూ కూడా అంటే అనుసరించాలి అంటారు గురువుని। నేను కూడా గురువుల్ని అనుసరించి చెప్తున్నాను। మీరు కూడా మీ గురువుల్ని అనుసరించి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి। మన గురువులు అందరి గురువుల యొక్క విష్ కూడా అదే, ప్రచారం 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 అంటూనే ఉంటారు। అంటే మనకు తెలిసింది ఆధ్యాత్మిక ఏమైతే తెలుసుకున్నామో అది వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి। ఎందుకంటే మనం ఏమనుకున్నాము 99% అందరూ అజ్ఞానంలో ఇంకా కూడా అజ్ఞానంలో ఉన్నారనమాట। సో వాళ్ళందరినీ కూడా వెలుతురులోకి తీసుకురావాలి, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలోకి మనము తీసుకుని రావడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం। వచ్చేవాళ్ళు ఇంకా మళ్ళీ కృష్ణ కృప ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట। హరే కృష్ణ। సో నిన్న మనం రీడింగ్ 3వది ఆపేసాం కదా భాష్యంలో। దానికంటే ముందు జపం చేసుకుందామా? హరే కృష్ణ। ఎవరు చేస్తారు? ఎవరు ముందుకు వస్తారు? ఎవరు మీరు? జయశ్రీ మాత, సుజాత కర్ణే మీరు చేశారా నిన్న మొన్న? చేయలేదా? మాతాజీ అయితే చేయండి। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తులు హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణాం హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నోట్లో ఉన్నారు మాతాజీ. ఓకే ఓకేనా, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో మనం నిన్న రెండు హరే కృష్ణ వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ ఇక్కడ శ్లోకం యొక్క భాష్యం కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, సో 3, 4 పాయింట్స్ 2 వదిలేసాము మనము ఈ శ్లోకాలో. సో హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఎవరు చదువుతారు? 3వ పాయింట్, దుష్కృతులలో 3వ తరగతి వారు అనేది నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవాలి మాతాజీ. నిన్న మీరు రాలేదు కదా? రాలేదు మాతాజీ. ఓకే, చదవండి 3వది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అంటే హ్యాండ్ రైస్ ఎవరు చేశారా అని చూస్తున్నాను. మనీషా అండ్ జయశ్రీ చేశారు. మీరు చదవండి. దుష్కృతులలో 3వ తరగతి వారు మాయాపహృత జ్ఞానాః అనగా మాయాశక్తి ప్రభావం చేత జ్ఞానము అపహరించబడిన వారని భావము. సాధారణంగా వారిలో చాలామంది గొప్ప తత్వవేత్తలు, కవులు, విద్యావంతులు, శాస్త్రజ్ఞులని పేరుగాంచినప్పటికీ మాయచే పెడద్రోవ పట్టిన వారుగుదురు. కనుకనే వారు దేవాది దేవుని పట్ల అవిధేయులై ఉందురు. ప్రస్తుత కాలములో మాయాపహృత జ్ఞానుల సంఖ్య అధికముగా ఉండెను. భగవద్గీతకు సంబంధించిన విద్వాంసులలో కూడా అట్టివారు అనేకులు కలరు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని సరళము మరియు స్పష్టమైన భాషలో చెప్పబడినది. ఇతనితో సమానులు గాని అతని కంటే అధికులు గాని ఎవ్వరునూ ఉండరు. మానవులందరికీ ఆది ప్రతి అయిన బ్రహ్మదేవునికి కూడా అతడే తండ్రి అని పేర్కొనబడిను.
నిజమునకు శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మదేవునికే కాకుండా సమస్త జీవజాతులకు కూడా తండ్రి అని చెప్పబడిను. నిరాకార బ్రహ్మకు మరియు పరమాత్మకు కూడా అతడే మూలము. జీవులందరిలో గల పరమాత్ముడు అతని స్వాంశ రూపమే. అన్నింటికీ అతడే మూల కారణం. కనుక ప్రతి ఒక్కరను అతని పాద పద్మములను శరణు వేడవలెనని చెప్పబడినది. ఇట్టి వాక్యములు ఎంత స్పష్టముగా ఉన్నప్పటికీ మాయాపూరిత జ్ఞానులు భగవానుని నిరసించి అతనిని కూడా సామాన్య మానవునిగానే భావించుదురు. భగవానుని దివ్యమైన నిత్యమైన రూపమును అనుసరించియే ధన్యమైన మానవ రూపము రూపొందించబడినదని వారు ఎరుగలేరు. మాయాపహృత జ్ఞానులు అగు వారి అప్రమాణిక గీతా భాష్యములు పరంపరానుగతమైన భాష్యములకు భిన్నములై ఆధ్యాత్మిక అవగాహన మార్గములో కేవలము అవరోధములో అగును. అటువంటి మోహితులైన భాష్యకారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మములను శరణ వేడుట గాని ఆ దేవాది దేవుని శరణ వేడమని ఇతరులకు బోధించుడు గాని చేయరు. హరిబోల్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. మనీషా మాతాజీ మీరు 4వ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నిష్కృలతతో చివరి తరగతి వారు అసురం భావమాశ్రిత లేక రాక్షస సిద్ధాంతములను అనుసరించువారు. అట్టి వారు బహిరంగంగా నాస్తికత్వమును ప్రదర్శింతురు. వారిలో కొందరు దేవాది దేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తునందు అవతరించాడని వాదించుచుందురు. కానీ ఎందుకు అవతరింపబడును విషయమునకు తగిన కారణమును వారు చెప్పజాలరు. మరికొందరు భగవద్గీత ఎందు చెప్పిన దానిని విరుద్ధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిరాకార బ్రహ్మమునకు అధీనులని వివరింతురు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల ద్వేషమును కలిగి ఉండి అట్టి రాక్షస స్వభావము గలవాడు తమ ఇచ్ఛానుసారముగా అప్రమాణికములైన అనేక అవతారములను సృష్టించుచుండును. భగవానుని నిందించియటే జీవిత సిద్ధాంతముగా కలిగిన అట్టి రాక్షస స్వభావులెన్నటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మములకు శరణు పొందజాలరు. కంటిన్యూ చేయాలా మాతాజీ? కంటిన్యూ. దక్షిణ భారతవాసి అలవందారుగా ప్రసిద్ధులైన శ్రీ రామానుజాచార్యులు ఇట్లు పలికిరి. హే ప్రభు, నీవు అసాధారణమైన గుణములతోనూ లక్షణములతోనూ లీలలతోనూ కూడియున్నను. సత్వగుణముతో కూడిన శాస్త్రములన్నీయును నీ మహాత్మ్యమును నిర్ధారించినప్పటికీ దివ్య గుణ సంపన్నులను అత్యధిక జ్ఞాన నిష్ఠుతులను మరియు సుప్రసిద్ధి మహానుభావుల నిన్ను గూర్చి ప్రశంసించియున్నను. నాస్తిక సిద్ధాంతముతో కూడియున్న వారు నిన్ను ఎరుగజాలరు. స్తోత్రరత్న 15. కనుకనే పైన పేర్కోబడిన 1, 3, 2 నారదములు, 3 మాయా ప్రహృతజ్ఞులు, 4 రాక్షస ప్రవృత్తి గలవారు ప్రామాణిక వేద గ్రంథములు ఎంతగా ఆదేశించినను దేవాది దేవుని పద్మపాదములను ఎన్నడూను శరణు పొందరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ నలుగురు గురించి చెప్పారు. వాళ్ళు ఎవరు? మొదటి వాళ్ళు అంటే మూఢులు అంటే అజ్ఞానులు, నరాధములు అంటే మానవుడు, మాయా ప్రహృత జ్ఞానులు అంటే మంచి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నారు కానీ వాళ్ళు మాయలో ఉన్నారు, అంటే నేనే గొప్ప అని అనుకునేవాళ్ళు అనమాట. రాక్షస ప్రవృత్తి గలవారు అంటే ఇంకా పూర్తిగా అసలు నాస్తికంగా భగవంతుడు అంటే ఏమీ లేడు, అంతా మేమే అనుకునేవాళ్ళు. ప్రామాణిక వేద గ్రంథం ఎంత ఆదేశించినా దేవాది దేవుని పాదపద్మములకు ఎన్నడూ శరణు పొందరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఒక దాంట్లో మూఢులు ఎప్పుడు శరణు పొందినంతనే గురువుని శరణు పొందినంతనే వాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మికంలోనికి రాగలరు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మామూలుగా మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు, అందులో మనం కూడా ఉన్నాము అని అర్థం. ప్రపాదుల వారు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో అంటే, అసలు కృష్ణుడిని వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గరికి రానివ్వరు, కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోలేరు. అలా ఎప్పుడు శరణు పొందని వారు వేద గ్రంథాలని వాళ్ళు ఆదేశించి మనం ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళు మాట వినరు, శరణు పొందలేరు అని అంటున్నారు. శరణు పొందకపోతే వాళ్ళకి గ్రేట్ పనిష్మెంట్ ఏంటి? హరే కృష్ణ. భగవంతుడిని శరణు పొందకపోతే గురువు they will be in the cycle of life and death. they will be in the cycle of birth and
ఎస్, డెత్, బర్త్ అండ్ డెత్. జనన మరణాల చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటారు. అది వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అని కూడా తెలియదనమాట. సో అది 7.15. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం మనము 16వ శ్లోకం చెప్పుకుందాము. సో ఇక్కడ మనము చెప్పుకునే ముందు యాక్రోనిమ్స్, అధ్యాయాల యొక్క పేర్లు మనం చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఒక్కసారి మనం మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుందాము. 7వ అధ్యాయాన్ని ఏమన్నారు? హరే కృష్ణ. 7వ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. అక్రోనిమ్ ఏంటి అంటే సంక్షిప్త హెడ్. హెడ్. అంటే 7వ దాంట్లో మనం ఎక్కువ ఎవరి గురించి తెలుసుకుంటున్నాము? భగవంతుడే చెప్తున్నాడు అనమాట. అది ఆ జ్ఞానాన్ని, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. భగవద్ విజ్ఞానం అంతా కూడా తలలో ఉన్నట్లయితే కాళ్ళు, చేతులు, కడుపు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా యాక్ట్ చేస్తాయని అర్థం మనం చేసుకొని అది మనసులో పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 6వది ఏంటి? 6వ ధ్యాన యోగము ఈజీ స్టెప్. ఈజీ స్టెప్ కాదు, ఈజీ. ఈజీ మాతాజీ. 6వది ఈజీ. 5వది కర్మ సన్యాస యోగం స్టెప్. జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం, అది స్టెప్. 4వది సన్యాస యోగం, కర్మ సన్యాస ఇయర్స్, కర్మయోగం. కర్మ ట్రీ. అండ్ 2వది సాంఖ్యయోగం. గీత. ఫస్ట్ది అర్జున విషాద యోగం, డౌట్. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ వరకు వచ్చాము. మనకి ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నా శ్లోకాలు నేర్చుకోవడం అనువాదంలో? ఒకసారి అయితే 2 సార్లు చెప్పుకున్నాము, చర్చించుకున్నాము. ఇప్పుడు మన హరే కృష్ణ మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ కూడా మనం రివిజన్ చేసుకొని చదువుకుంటూ ఉంటే మనకి జ్ఞాపకం ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏ సమయానికి ఏ శ్లోకాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఆఫ్ భగవద్గీత అన్నమాట. మనం అది బాగా నేర్చుకోవాలి. సో మనం చూద్దాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్లీజ్ మ్యూట్ లో ఉండండి. చతుర్విధా భజంతే మాం జనాః సుకృతినో అర్జున అర్థో జిజ్ఞాసురర్జార్ది జ్ఞానీ చ భరతర్షభ అని అన్నారు. అంటే విధా భజంతే మాం జనాః అంటే నలుగురు. చతుర్విధ అంటే నలుగురు అన్నమాట. ఏ నలుగురు? భజంతే అంటే మనుషులు, నా దగ్గరికి వస్తారు. జన అంటే మనుషులు. ఇక్కడ ఒక్కొక్క వర్డ్ మీనింగ్ మనం చూసిద్దాము. చతుర్విధ అంటే 4 రకమైన మనుషులు. భజంతే అంటే సేవింతురు. మాం అంటే నన్ను, జనాహ అంటే జనులు, సుకృతినః అంటే పుణ్యాత్ములు. అర్జున, ఓ అర్జున. ఆర్త ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరు ఆ నలుగురు అనేది. ఆర్త అంటే దుఃఖములలో ఉండేవారు, నెలకొనిన వారు. జిజ్ఞాసు అంటే తెలుసుకోదలిచిన వారు. అర్థి భౌతిక లాభంను వాంఛించు వాళ్ళు. జ్ఞాని విషయములను యథార్థంగా ఎరిగిన వారు. చ అంటే కూడా. భరత ఋషభ అంటే భరత వంశీయుడా అని అర్థం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో 2 పేర్లు ఇచ్చాడు. ఎవరికి? అర్జునుడికి, భగవంతుడు. పేర్లేంటి? అర్జున అండ్ భరతర్షభ. ఒకటి అర్జున. అర్జున అనేసాడు. రెండవది భరత భరతశ్రభ అంటే భరత వంశానికి గ్రేట్. సో ఇక్కడ మనము మామూలుగా గుడికి ఎందుకు వెళ్తాము? ఇప్పుడు కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్నాము. లేకపోతే మనం మామూలుగా గుడికి ఎందుకు వెళ్ళే వాళ్ళము? కోరికలు చెప్పుకోవడానికి, అంటే ఒక ఆ కోరిక తీర్చు, ఈ కోరిక తీర్చు అని మొక్కడానికి వెళ్తాం. సో కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళొచ్చు. కొందరేమో అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆ జిజ్ఞాస అన్నమాట, మనం తెలుసుకుందాం అని కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. సో ఇంకే కొందరికి చాలా బాధేస్తుంది. కొందరికి అంటే మనకు కూడా
చాలా బాధేసినప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికెళ్ళి ఏడవాలనిపిస్తది. ఏడుస్తాము. ఒకసారి గుడికెళ్ళాలనిపిస్తది. మనశ్శాంతి. ఇప్పుడు మనశ్శాంతి కోరుకుంటాం. ఇంటికెళ్ళడానికి, ఇంట్లో ప్రార్థించడానికి, గుళ్ళో ప్రార్థించడానికి తేడా ఏమన్నా గమనించారా మీరు? ఇంట్లో అన్ని కొంచెం ప్రశాంతంగా విషయాలు డిస్టర్బెన్స్ మర్చిపోతాయి. ఇంట్లో అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గుళ్ళో ప్రశాంతత అన్ని ఉంటుంది. మర్చిపోతాం మాతాజీ. అన్ని ఫ్రీ మైండ్ అయిపోతది. దేవుని చూసినప్పుడు ఏమి గుర్తుండదు. హాయిగా ఉంటది. ఆయన గుడికి లోకాలకు వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ ఏం గుర్తురాదు మాతాజీ. గుళ్ళోకి వెళ్ళినామంటే ఆయన లోకంలో ఉన్నట్టు. ఆయన్నే చూస్తా ఉంటాం. అది కరెక్ట్. ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రశాంతం అయిపోతుందన్నమాట. అందుకే ప్రతిసారి సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుందంటే మనం గుడికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది. కానీ మనం దాటేస్తాం. ఎందుకంటే పండగ రోజుల్లో కూడా పని చేసి అలసిపోయి ఉండడము, ఏదో కారణాలు, చుట్టాలు, నైబర్స్ వాళ్ళని కలుసుకోవడమే మనకు పెద్దది అనిపిస్తది గుడి కంటే కూడా. కానీ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు చాలా వేద మంత్రాలతోని భగవంతుడిని ఆవాహన చేసి ప్రతిస్తారు. అంటే భగవంతుడు ఎక్కడో ఏ లోకంలోనో ఉన్నారు కదా! అవన్నీ కూడా మనం నమ్ముతాం. సో, అక్కడి నుంచి ఆవాహన చేయడం అంటే ఆ విగ్రహాలకి ప్రతిష్ఠ చేసి అందుకే అక్కడ సత్యం ఉంటుందన్నమాట. మనం ఇంట్లో ఎంత పూజ చేసుకొని ఏం చేసినా ఇలా సత్సంగ్‌లో వచ్చినప్పుడు కొంత హాయినిస్తుంది మనసు. హ్యాపీగా ఉంటది. అదే విధంగా మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో, కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు గుడికి వెళ్తారు. అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. దేవుడే చెప్తున్నాడు. నలుగురు వస్తారు నా దగ్గరికి. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది మనకి ఏదైనా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు వెళ్తాం. కోరికలు ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్తాం. అంటే అక్కడ కొన్ని గుళ్ళల్లో ఏంటంటే ముడుపులు కట్టడం అని మీరు వినే ఉంటారు. ముడుపు కట్టేసొస్తే మన కోరిక తీరిపోద్ది. అంటే ప్రతి దానికి మనకి ఈ బాధ్యత మనది. ఈ బాధ్యత తీరిపోతే మనం హాయిగా ఉండొచ్చు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటొస్తానే ఉంటాయని మనకి అప్పుడు తెలీదనమాట. కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉన్నప్పుడే మనకి ఇదొక దుఃఖాలయం. దీనికొక ఎండ్ అంటూ లేదు. ఎండ్ ఉంది అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి మనము భక్తి చేసుకున్నట్లయితే ఏమో ఈ జన్మలోనే మనం ముక్తి పొందుతామేమో అన్న దీంతోని మనం ఉండవచ్చు. కానీ ఈ దుఃఖాలు సో, అందుకని ఒకరు కోరికలతోనెళ్తారు, ఒకరు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఎళ్తారు, ఒకరు డబ్బు ఆశకి ధనాశ అంటే ఈ భగవంతుడా నేను ఈ వ్యాపారం చేయబోతున్నాను. దీంట్లో ఒక 50,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు బాగా లాభాలొస్తే గనుక నీకొక 10,000 ఇస్తాను. అలా లంచం అన్నమాట భగవంతుడికి. సో, ఆర్తి కోసం ఇక్కడ ఆర్తో జిజ్ఞాసు అని చెప్తున్నారు. సో, ఆర్తి కోసం గూడా వెళ్తారు. ఇంకోటి జిజ్ఞాసు అంటే ఏంటి అసలు భగవంతుడంటే తెలుసుకుందాం. వీళ్ళందరూ ఇంత రష్ ఎందుకుంటున్నాయి గుళ్ళు? గుడిలో పోయి వాళ్ళేం చేస్తున్నారు? అని ఒక ఆరాటం ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇది కరెక్ట్ పాయింట్ అండి. ఒక జిజ్ఞాస అనేది మనకుండాలి. భగవంతుడు ఎవరు? నేనెవరు? అప్పుడే మనకి భగవంతుడు ఉండే రిలేషన్ ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. సో, మనం ఇక్కడ 4 చెప్పుకున్నామా? ఎవరెవరు సేవిస్తారు అంటే నలుగురు. ఆర్త అంటే దుఃఖంలో ఉండేవారు. ఆ తర్వాత భౌతిక లాభాలను ఆర్జించేవారు, జ్ఞానము కొరకు అండ్ జిజ్ఞాస. సో, జ్ఞాని అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం. జ్ఞానాన్ని ఎందుకు సంపాదించుకోవాలి? భగవంతుడి గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఎందుకు? భక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అని. సో, భక్తి చెయ్యండి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మార్నింగ్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాము. అక్కడ ఒక మాతాజీ చెప్తా ఉండే అన్నమాట. కొన్ని వీడియోలు చూసారంట ఆవిడ. ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ గానీ, క్రిస్టియన్స్ గానీ తప్పకుండా పుట్టినంక వాళ్ళకి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా పలానా రోజు పలానా టైంకి ప్రార్థనలు చేస్తారు. అది రూల్ అన్నమాట వాళ్ళకి. కానీ మన హిందువుల్లో మాత్రమే ఒక రూల్ లేదు. మనకు కూడా ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈవినింగ్ 7:00 అందరూ ఎక్కడ ఉన్నా సరే దగ్గర ఉన్న గుడిలో హాజరయ్యి ఆ గంట మోగించి ఆరతి జరిగేటప్పుడు ప్రెజెంట్ అవ్వాలి అక్కడ అని చెప్పేసి. కానీ మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాము? చెయ్యట్లేదు. వాళ్ళు మాత్రము ఆఫీసులు ఎంత పని ఉన్నా వదిలేసుకొని ఇన్ని సార్లు నమాజ్ చేయాలంటే అన్ని సార్లు వాళ్ళు వెళ్తారు. ఎక్కడికి? మసీదుకి వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారు.
సో, వాళ్ళని చూసి మనం వాళ్ళని చూసైనా మనం నేర్చుకోవచ్చు గదా! భగవంతుడు ప్రార్థన చేయండి అంటే ఆయనెవరు అనే దిక్కుమాలిన ప్రశ్న వరకు గూడా మన సనాతన ధర్మం వచ్చేసిందనమాట. సో, మనకి తెలిసిన విషయాలన్నీ గూడా మనం అందరికీ చెప్తూ ఉండి, అందరినీ భక్తిలోకి తీసుకున్నట్లయితే ముక్తి పొందడానికి వాళ్ళకి కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళమవుతామనమాట. సో, మనమంతా ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాం ఇదంతా. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మా గురువులు చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి అంటే ఎంఎంటీఎస్‌లు ఈ ట్రైన్స్ ఉంటాయి కదా! ట్రామ్స్ చాలా ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోతాయి. బస్సు కంటే కూడా ఫాస్ట్‌గా. నో ట్రాఫిక్ జామ్, నో సిగ్నల్స్. సో, దూసుకుని వెళ్ళిపోతాయి. అంత ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళేటప్పుడు ప్లాట్‌ఫార్మ్ మీద చాలా సేపు ఆగదది. ఆగగానే తలుపు తీసుకున్నాకనే అందరూ మనల్ని తోసేస్తారు. సో, మనం కూడా అందులో దూరిపోతామనమాట. దిగేటప్పుడు గూడా మళ్ళా తలుపు దగ్గరొచ్చి నిలబడితే చాలు వాళ్ళు తోసేస్తారు. సో, ఇలా ఏంటి అంటే సత్సంగ్‌లో ఉండి వాళ్ళెక్కడికి తోస్తుంటే అక్కడికి వెళ్లి భక్తిలోకి వెళ్ళినట్లయితే తప్పకుండా మనం భగవంతుడిని చేరుకుంటాము. మనకి ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా గానీ అది చిన్న విషయంలాగా మనకు కనిపిస్తది. అంతా గూడా అంటే అప్పుడు భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, తొందరగా మనము భగవంతుడి యొక్క శరణాగతి పొందగలుగుతామనమాట. సో, శరణాగతి పొందరు అని ముందు శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఈ నలుగురు మళ్ళీ నా దగ్గరకొస్తారని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఏదో ఒక కోరికతోనో అంటే ఇప్పుడు ఈ కోరికలు మనకి తీరవా అంటే మామూలుగా గుడికి వెళ్ళక్కర్లేదు అనుకుని ఇంతకుముందు వాళ్ళు అనుకున్నారు. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో. కానీ ఇక్కడ 1% మిగిలిపోయింది గదా! 99.9 ఆ 1% ఓళ్ళు చూద్దాం మరి. ఇక్కడైతే ఎవరేం చేయలేకపోతున్నారు. మరి గుడికి వెళ్లి భగవంతుడిని అడిగి చూద్దాం. ఇంతమంది వెళ్తున్నారు గదా! ఒక కోరిక కోరి చూద్దాం. అన్నప్పుడు కొత్తగా ఎవరైతే భక్తులొస్తారో వాళ్ళ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? టపా, టపా, టపా అన్ని కోరికలు తీరుస్తాడనమాట. ఏది అనుకుంటే అది అవుతుంది. ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనతో డాన్స్ చేపిస్తాడింక కృష్ణుడు. అంటే మనమంతా కృష్ణుడిని నమ్ముకున్నాము, చేశాము. కానీ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం లేదనమాట. మనకది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి. ఇవే ఇక్కడి వరకే ఉంటారు కొత్తలో. ఆ తర్వాత మనకన్నీ లభిస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి దొరకలేదనుకోండి, ఆహా! నువ్వసలు దేవుడివేనా? నీకు తెలియదా? అని దేవుడిని నిందించడము, దేవుడిని అంటే క్లోజ్‌నెస్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఇవన్నీ గూడా మాటలు ముందుకు వస్తాయి. సో, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఫస్ట్ జిజ్ఞాస ఉండాలి. ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆర్తి అంటే మనం ఎటువంటి కోరికలు కోరుకోకూడదనమాట. ఏం కోరుకోవాలి? నాతో భక్తి పెంచు. నా యొక్క శరీరము నీకు సేవ చేసేటట్లు నాకు ఇవ్వు అనేది ఇట్లాంటివే మనం కోరుకోవాలనమాట. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని గూడా పరిత్యజించాలి. నీవే ఉన్నావు కృష్ణ నువ్వన్నీ చూసుకో ఇంకా. నువ్వు చూసుకునే వరకే. నువ్వు చూసుకుంటావనే నేను నీకు సేవ చేసుకుంటున్నాను. అవి పట్టించుకోవట్లేదు. వాటినన్నిటిని నీవే చూసుకో అని అప్పజెప్పేయొచ్చు. సర్వధర్మ పరిత్యజ్య అన్ని ధర్మాలు నాకు అప్పజెప్పేసేయనని శ్రీకృష్ణుడంటాడు. ఈ నలుగురు నా దగ్గరకొస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో, అయితే ఈ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. దుష్కృతులకు భిన్నముగా ఇంతకుముందు ఈ శ్లోకంలో మనం దుష్కృతులు 4 రకాలని చెప్పుకున్నాం. వాళ్ళకి భిన్నంగా శాస్త్రమునందు తెలుపబడిన నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి వర్తించువారు సుకృతులు అనబడుదురు. అంటే వాళ్ళు పుణ్యాత్ములనమాట. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటారు కొందరు. ఈ శాస్త్రాలు చదువుకొని లేదమ్మా ఇది తప్పు, ఇది చేయకూడదు, ఇలా చెయి. నేను ఒకసారి చిన్నప్పుడేమో మాకు మంచి తోట ఉండేదనమాట. ఎంత మంచి తోట ఉండేదంటే చిన్న స్థలమే గానీ మా ఇంట్లో ఒక 12 రకాల మల్లెపూలుండేవి. మా అమ్మకి చాలా ఇష్టము తోట అన్నా, పువ్వులన్నా. ఇంక అందరం కలిసి అందులో పనిచేసి చిన్న చిన్న కూరగాయలు పండించుకునేవాళ్ళం, పళ్ళు పండించుకునేవాళ్ళం, పువ్వులు పండించుకునేవాళ్ళం. ఒకసారి ఇట్లాగే అన్ని కలుపు మొక్కలు తీస్తా ఉంటాం గదా! ఫ్రీ టైమ్ దొరికినప్పుడు వేరే మొక్కలు బాగా రావాలని. అయితే నేను తులసి మొక్కను తీయబోతున్నాను. అంటే పూజ చేసుకునే తులసి మొక్కే గాని, ఆ తులసి మొక్క యొక్క పవిత్రత ఆ వయసులో నాకు తెలీదనమాట. ఒక ఆవిడ వెళ్తూ అమ్మ తీయకు, తీయకు. తులసిని ఎంత పూజ చేస్తే అంత మంచిది. నువ్వు తులసి మొక్కని తీయొద్దు. ఉండని అట్లా ఉండని. ఇంకా ఎక్కువొస్తే గూడా నువ్వు పెంచు. ఇంకా మా ప్లేస్ ఎక్కడుంటే అక్కడ మంచి ఎండ, వాన, గాలి అన్నీ ఉన్నప్పుడు తులసి మొక్కలు చాలా వస్తుంటాయి తోటలో. అదొక అదృష్టం అని అప్పుడు తెలియదనమాట.
ఏ మొక్క వేసినా ఏ తొట్టిలో కూడా తులసి మొక్కలే వస్తూ ఉంటాయి. సో అలా ఒక చిన్న జ్ఞానాన్ని ఆవిడ ఇచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అసలు తులసి మొక్కలు తప్ప వేరే ఎందుకు పెంచుకోవడం అని. అంటే మనం ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత అది మనకి వెలిగిందనమాట. సో అలా వీళ్ళకి ఈ 1% వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలుసు ఇలా శాస్త్రాలు చదవాలి, వీటికి భిన్నంగా దుష్కృతులు కాకుండా మనము ఇలా చెయ్యాలి, ఈ పూజలు చేసుకోవాలి, ఇలా భగవంతుని నమ్మాలి, ఈ నియమాలు పాటించాలి అని కొందరికి తెలుస్తుంది. ఎందుకు తెలిసింది అంటే వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఎలా సంపాదించుకున్నారంటే శాస్త్రాల వల్ల. సో వాళ్ళని పుణ్యాత్ములు అని అంటున్నారు. సుకృతులు, పుణ్యాత్ములు అనగా వారు శాస్త్రములందు చెప్పబడిన సాంఘిక మరియు నైతిక నియమములను పాటించుచు దాదాపు శ్రీకృష్ణ భగవాను పట్ల భక్తి కలిగి ఉందరు. వీరిలో కొందరు ఆపదల యందు గలవారు, ఆర్తులు, ధనమును వాంఛించువారు, అర్ధార్థులు, కొన్ని మార్లు జ్ఞానమును కోరువారు, జిజ్ఞాసులు, పరమ సత్య జ్ఞానమును అన్వేషించేవారు జ్ఞానులు అని 4 తరగతులు భక్తులు గలరు. ఇట్టి వారు వివిధ పరిస్థితుల యందు దేవాదిదేవుని సేవించుటకు వత్తురు. తమ సేవకు ప్రతిఫలము కోరి ఎండుటచే వాస్తవ నాకు వారు శుద్ధ భక్తులు కాజాలరు. శుద్ధ భక్తి అనినది కాంక్షలు మరియు వాంఛలకు అతీతమైంది. అట్టి శుద్ధ భక్తి రసామృత సింధు 1.1:11 ఈ విధంగా నిర్వచించెను. అంటే ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు. ఈ శ్లోకమే నేను చెప్తా ఉండే హిస్ గ్రేస్ వరదకృష్ణ ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నిన్న. సో చాలా బాగుందన్నమాట. ఇదేంటంటే భక్తి రసామృత సింధు అంటే భక్తి ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది, ఏ రకంగా భక్తి చేయాలి, శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంటి అనేది అన్ని భక్తి గురించే ఉంటుందన్నమాట. ఆ పుస్తకము చదువుతుంటే ఇట్లా తేనె తాగి, మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, తేనె సీసాని మూత తీసి రుచి చూడాలి, కానీ తేనె సీసాని చూస్తూ పైన నాకినంత మాత్రాన ఆ టేస్ట్ అనేది మనకి తెలియదు, ఆ రుచి అనేది మనకి రాదు, తెలియదు. ఇక్కడ భక్తి రసామృత సింధు అంటే ఒక అమృతం లాంటిది అనమాట. భక్తి గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా తక్కువే. సో అది మనం ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు, చూద్దాం ఏది. అన్యాలాశితా శూన్యం జ్ఞానకర్మద్యవా నావృతం అనుకూల్యేన కృష్ణశీలనం భక్తిరుత్తమ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ పదాల గురించి ఎలా చెప్పుకుందాము అనంటే ప్రభు ఎలా చెప్పారో అలా చెప్తాను నేను. అన్యాభిలాష శూన్యం అంటే ఇంకోటి జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూల్యేన కృష్ణాను శీలనం భక్తిర్ ఉత్తమ. అనుకూల శీలం అంటే అకార్డింగ్ టు గురువు అంట. అంటే మనకి అనుకూలం ఎవరు అంటే గురువు. గురువు ఏం చెప్తారు? శాస్త్రం చెప్తారు. ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో చదువుకుంటున్నాం ఏంటంటే కొందరు పుణ్యాత్ములు, సుకృతులు, ఈ జిజ్ఞాసతోని జ్ఞానులు వీళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు అని కృష్ణుడు చెప్తారు. కానీ ఈ భక్తి మామూలు భక్తి, ఇది స్టార్టింగ్ భక్తి అన్నమాట, కోరికల కోసం రావడం. కానీ ఒకసారి భక్తిలోకి వచ్చినాక శుద్ధ భక్తి ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే మనం గుడికి వెళ్తూ 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 ఉంటే శుద్ధ భక్తి మనకు వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే గురువులు ఏది చెప్తే అది చేయాలన్నమాట. వాళ్ళని అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాలి. అనుసరించడము, అనుకరించడము రెండు తేడా తెలుస్తుందా మనకి? అంటే ఇప్పుడు గురువు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చెప్తారు. చేతులు, కాళ్ళు కాళ్ళు కాదు కానీ చేతులు ఇలా ఊపడం, తల ఊపడము, ఇంకా రకరకాలుగా అభినయం చేస్తూ ఉంటారు. అవి కాపీ చేయడం అనేది కాదు. వాళ్ళ నడవడిక, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, అది ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అనేది మనం అనుసరించాలి. అనుకరణ చేయకూడదు, అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే వాళ్ళు చెప్తారు భగవంతుడి నైవేద్యం ఈ రకంగా పెట్టాలి, భగవంతుడి పూలమాలలు ఈ రకంగా కట్టాలి, అవన్నీ కూడా మనము అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో you have to see the path shown by the acharyas, which the previous acharyas,
ఇది పరంపర నుంచి వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ప్రభుపాదుల వారు కొందరికి నేర్పించారు. వాళ్ళంతా సీనియర్ ఆచార్యులు వాళ్ళ శిష్యులకి నేర్పించారు. మళ్ళీ అలా 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 మనకి పరంపర నుండి వస్తుంది. సో అది మనం నేర్చుకొని ఆ రకంగానే మనము ఆచరించడంలోనే మనకి చాలా కృష్ణ ప్లీజ్ అవుతాడు, గురు ప్లీజ్ అవుతాడు, అంటే వాళ్ళకి సంతోషం కలుగుతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. సో అనుకూల్యేన అనేది రెండో పదం చెప్పారు. అనుశీలనం అనేది ఆచరించడం అన్నమాట. సో అనుకూల్యసేన అంటే ఇంటెండెడ్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ అండ్ కృష్ణ మస్ట్ బి హ్యాపీ. ఇప్పుడు మనకు జపం చేయమన్నారు. ఓకే, 2 చేస్తున్నాం, 3 చేస్తున్నాం, 4 చేస్తున్నాం. ఒక టైం వస్తుంది 16 మాలలు చేస్తున్నాం. అప్పుడు ప్రభుజీ, మన శిక్షా గురువులు ప్రభుజీ ఏమంటున్నారంటే, మనం మాల చేసేటప్పుడు బయట ఒక సాక్షి మాల అని కట్టుకుంటాం. ఒకటి అయిపోగానే ఒకటి ముగించు. సో బయట మాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నంత లోపటి మాల మీద మనకెందుకు ఉండదు? మనం మాల చేస్తూ ఉండు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది మనం చేయాల్సింది. కానీ హరే కృష్ణ 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 ఒకసారి ఇలా నిద్ర కూడా వస్తుంది మనకి. కానీ అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సడన్ గా మేల్కుంటాం, అమ్మో మాల చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ సగం కూడా మనం అది పూరించడం అనేది. సో ఇది ఏంటి అంటే పెద్ద అపరాధం కాదు. సామాన్యంగా పుస్తకం చదివినా మాల చేస్తున్నా నిద్ర వస్తుంది. దాన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. సో అలా నిద్ర వచ్చినప్పుడు లేచి ఒక 2.5 సార్లు అటు ఇటు నడిచినంత మాత్రాన మనకి అది మెలకు. మనకేంటంటే ప్రభువులు ఏం చెప్తారు మన ఆచార్యులు అంటే, ఏ పని చేస్తున్నామో దానికోసమే మనం పుట్టాము, అందుకే మనం అందుకున్నాము, అందుకు మనం చెయ్యాలి అని అనుకోవాలంట. జపం చేస్తున్నామంటే జపమే చెయ్యాలి, ఇంకా వేరేది ఏమి కూడా ఆలోచించకూడదు అనమాట. సో మనకి వేరే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అని అంటే, ఒక యాత్రకు పోయినప్పుడు లేకపోతే ఒక సత్సంగంలో ఉన్నప్పుడు అవి గుర్తు చేసుకోవడము. ఒక ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే, భగవంతుడిని మనం తయారు చేస్తున్నట్లు, భగవంతుడికి మనం వంట చేస్తున్నట్లు ఇలా ఆలోచన వచ్చినట్లయితే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అటు ఇటు వెళ్ళదనమాట. ఆ జపమే చేస్తూ ఉంటాం. ఒక పూలమాల కడుతున్నాము, ఒక సినిమా చూసుకుంటే భగవంతుడికి పూలమాల కట్టడం అనేది తప్పు. మనం పూలమాల కట్టేటప్పుడు కూడా హరినామాన్ని తలుచుకునే మనము ఆ మాల అనేది చేయాలి. సో ఆ దారం ఎలాగైతే పూలనంతా సమకూరుస్తుందో, భగవంతుడు కూడా మనకన్నీ కూడా సమకూర్చి పెట్టాడు, కానీ దారం అయ్యి మనకు కనిపించడు అనమాట. అన్ని చోట్ల కూడా భగవంతుడే ఉంటాడు. సో మనం ఏది చేసినా, ఇప్పుడు చెప్పన్ భోగ్ చేసాం, చెప్పన్ భోగ్లో మనకిష్టమైన ఆహారం కాకుండా కృష్ణుడికి ఏది ఇష్టం, కృష్ణుడికి ఏది ఇష్టం అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆచార్యులు చెప్తారు, ఈ పండక్కి ఇది చేస్తే మంచిది, ఈ పండక్కి ఇది చేస్తే మంచిది. మనం చేస్తాం కదా, ఉగాదికి బొబ్బట్లు చేస్తాము, సంక్రాంతికి నువ్వుల లడ్డూలు చేస్తాము, దీపావళికి అన్ని రకాలు ఇట్లా రకరకాలు చేస్తూనే ఉంటాం. ఇవి ఎందుకు ఈ ఆచారాలు వచ్చాయి అంటే, ఎవరో సుకృతులు పుణ్యాత్ములు చెప్పారు ఈ పండక్కి ఇవి చేసుకోండి. అవి వాతావరణానికి అవి బాగా సూటబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుచేత ఆ వంటకాలు చేసుకోండి అని చెప్పారు. సో మనం ఆలోచించాలి, ప్రతిరోజు ఒక పండు పాలు పెట్టేసి పూజ అయిపోయింది అనిపిస్తున్నా, అయ్యో భగవంతుడికి ఇవాళ ఒక స్వీట్ చేద్దామా, భగవంతుడికి ఒక బొబ్బట్టు చేద్దామా, అలా అనిపించాలన్నమాట. అది కృష్ణ ప్రీతి. మీరు ఏమి ఇవ్వద్దు నాకు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఈ 4 ఇవ్వండి, ఏదో ఒకటి ఇస్తే చాలు అన్నాడు కృష్ణుడు. అలా అని చెప్పి రోజు ఇంత తీర్థం, తులసి తీర్థం పెట్టేసి పూజ ముగించుకుంటామా అంటే, కృష్ణుడు వస్తాడు, ఏమైనా తిందామా అని చూస్తాడు, ఆకలేస్తుందేమో మనకు తెలియదు, వచ్చినప్పుడు నీళ్ళే తాగేసి వెళ్ళిపోతాడు, తృప్తి పడతాడు, ఓకే. కానీ మనకై ఇప్పుడు మన పిల్లలకి రోజు ఒక రకం చేయాలనుకుంటాం కదా, ఒకరోజు నూడిల్స్ అని, ఒకరోజు శాండ్విచ్ అని, ఇంకో రోజు ఇంకో అన్నం అని, పులిహోర అని, రోజు అన్నం పెడితే కూడా వాళ్ళకి నచ్చదు. సో ఇలా పిల్లలకి ఏ విధంగా మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచం, అలాగే కృష్ణుడి కోసం కూడా ఆలోచిస్తే కృష్ణుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యడం అంటే, గురువు హ్యాపీగా ఫీల్ అయినప్పుడు కృష్ణుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. దాన్ని అనుకూల్యేన అని అంటారనమాట. సో అనుకూల్యంగా అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా కృష్ణుడు కోసమే అని ఉద్దేశంతోని మనము కృష్ణుణ్ణి ప్లీజ్ చేయాలి, అంటే హ్యాపీ చేయాలి, సంతోషపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులకు ఉండవలసిన ఈ లక్షణాలు.
సో ముందు మనం 4 నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే, ఆ నలుగురు కూడా ఏదో ఒక కారణం చేత కృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు ఎలా రావాలి అంటే, గురువుని ఫస్ట్ ఆచరించాలి. ఆచరించిన తర్వాత ఇలా ఉద్దేశపూర్వకంగా కృష్ణుడిని సంతోషపరచాలన్నమాట. ఇంకోటి నెక్స్ట్ అన్యాభిలాషి హిత శూన్యం అంటే ఇక్కడ శూన్యం అని అంటున్నారు. ఏంటి అంటే అన్య అభిలాషిత శూన్యం అంటే డిజర్వ్ టు సర్వ్ వితౌట్ ఎనీ అదర్. టు ప్లీజ్ కృష్ణ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ కృష్ణ థాట్స్, నాట్ ఎనీ అదర్. అంటే వేరే ఆలోచన మనకి ఏది ఉండకూడదంట. కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు, కృష్ణుడి గురించి సేవ చేసేటప్పుడు కృష్ణుడి గురించే ఆలోచించాలి. ఏంటి వేరే ఆలోచనలు అంటే ఏంటి అని అంటే, సరే నేను ఇప్పుడు నీకు ఇంత సేవ చేస్తున్నా కదా, ఒకసారి మనకు అనిపిస్తుంది, అది న్యాచురల్, అది నీకు ఇంత సేవ చేస్తున్నా కదా, మరి నువ్వు ఏ రకంగా నాకు ఇస్తావు? సామాన్యంగా ఏం చెప్తుంటారంటే, ఒక 5 రూపాయలు వెయ్యండి కృష్ణుడి దానా పెట్టిలో, మీకు 100 రూపాయలు లాభం వస్తుంది అని చెప్తారు. అయితే మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వీడియో వింటున్నాను. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఇట్ ఈస్ ట్రూ, కానీ ఏ జన్మలో వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఈ జన్మ రావచ్చు, ఇంకో జన్మలో రావచ్చు. ఈ జన్మలో మనం చూస్తాము, కొందరు చాలా గొప్ప వాళ్ళలాగా ఉంటారు, కొందరేమో చాలా బీద వాళ్ళలాగా ఉంటారు. ఎందుకు అనంటే పూర్వజన్మలో ఏదో సుకృతి చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి తెలియదు. ఈ గొప్ప కుటుంబంలో పుడతారని వాళ్ళకి తెలియదు, పుట్టిందాకా కూడా. అలా బీద కుటుంబంలో పుడతారని కూడా తెలియదు అనమాట. సో అదంతా కృష్ణుడి చేతిలోనే ఉంది. సో అలా మనము ఏదో అభిలాషించి, అభిలాష శూన్యంగా ఉండాలంట కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి. అంటే ఇట్ షుడ్ బి జీరో, వేరే కోరికలు ఏమీ ఉండకూడదు, ఓన్లీ కృష్ణనే. సో నిన్న మనం ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ చెప్పుకున్నాం. ఏంటి అంటే, ఆయన వెళ్ళాడు, ఒక సింహాసనం కావాలి, ఒక రాజ్యం కావాలి, మా తాత కంటే గొప్పవాడిని నేను అవ్వాలి అనుకొని. కానీ విష్ణుమూర్తిని చూసినంతనే ఏమంటాడు, నాకు ఇంత వజ్రం ఉందని తెలీదు, నేను గాజు పెంకులు ఏరుకోవడానికి వచ్చాను ఏంటి అని అంటాడంట. సో అలా మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి భౌతిక వాంఛలు ఎన్నో ఉంటాయి, కానీ ఆ భౌతిక వాంఛల్ని కూడా ఎలా అడిగారో ఆచార్యులు వారు చాలా బాగా చెప్పారు. ఏంటి అంటే, కృష్ణ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అమ్మాయి ఉంది, పెళ్ళి ఈడికి వచ్చింది, సంబంధాలు బాగా కుదరట్లేదు, మరి ఏం చేయాలి అనేది ఒక బాధ నాలో ఉంది. కానీ నీకు తెలుసు కదా కృష్ణ, నీకు ఏ టైంలో పెళ్లి చేయాలో ఏం చేయాలో అవన్నీ నీకు తెలుసు కదా, నీకే అప్పచెప్తున్నాను, నువ్వే చూసుకో కృష్ణ అని చెప్పాలంట. నువ్వు ఏది చేసినా కానీ నాకు సంతోషమే అని ఆ విధంగా మనం కోరికలు అలా కోరుకోవచ్చు అని చెప్పారనమాట. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే, మనకు వేరే ఆలోచన ఏమి ఉండకూడదు, కానీ మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రకంగా కృష్ణుడికి అన్నీ తెలుసు. ఒక్కోసారి మనకేమవుతుందంటే అన్నీ మర్చిపోతాం, కోరికలు కోరాలని కూడా గుర్తుండదు. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక మన కోరికని వెళ్ళి పక్క వాళ్ళ కోరిక తీర్చు తండ్రి అని కూడా మనం అనుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడికి వెళ్ళాం, భగవంతుడిని చూస్తాము, ఆనందిస్తాము, డ్రెస్సింగ్ చూస్తాము, చాలా బాగుంటుంది. కానీ మనకి ఒక డివోటీ కలిశారు, అనుకోకుండా ఆమె ఏదో షీఈ్ నాట్ వెల్, ఇల్నెస్ ఏదో ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నేనే బెటర్ కదా, ఈమె ఇంకా వర్స్ట్ కేసులో ఉంది అని చెప్పేసి మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని కొంచెం చూసుకో భగవంతుడా, పాపం చాలా కష్టాల్లో ఉంది ఆవిడ, ఎన్ని కష్టాలు పడుతుంది, నీకు కనిపించట్లేదా, తన మన డివోటీయే అని మనం రికమెండేషన్ అనమాట. అలా కూడా జరుగుతుంది ఒక్కోసారి. అంటే మనం మర్చిపోతాం, అసలు మర్చిపోయి వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించినప్పుడు తప్పకుండా కోరిక తీరుస్తాడు భగవంతుడు వాళ్ళకి బాగా. అందుకనే డివోటీస్ యొక్క దీవెన చాలా చాలా మంచిది, అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు డూ దట్ అని చెప్తారనమాట. సో డివోటీస్కి ఎప్పుడు కూడా ఏమీ జరగకుండా రోజు మనం ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటే, సో టు ప్లీజ్ కృష్ణ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ కృష్ణ థాట్స్, నాట్ ఎనీ అదర్. వేరే ఆలోచనలు అసలు ఏమీ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ జ్ఞాన కర్మ అనేది అనావృత్తి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ రెండవది అన్యాలాభిలాష శూన్యం అని అన్నారు. నెక్స్ట్ జ్ఞాన కర్మ ధ్యానావృతం. సో జ్ఞానము కర్మ. సో వాట్ ఈస్ జ్ఞానము? ఇప్పుడు జ్ఞానము అనేది ఏంటి అంటే,
భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం కదా జ్ఞానం ఆర్జించడానికి అని ఇంతకుముందు చెప్పారు ఈ శ్లోకాలో. సో జ్ఞానం ఎందుకు ఆర్జించుకోవాలి అని అంటే అతన్ని ప్రేమించాలన్నా ఏమన్నా భగవంతుని ఫాలో అవ్వాలన్నా అతని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. కృష్ణ అంటే ఎవరు, హీఈస్ బర్త్ తీసుకున్నాడా, ఎక్కడ పుట్టాడు, ఆయన ఏం చేశాడు, ఏమేం లీలలు చేశాడు, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునేది జ్ఞానం అన్నమాట. జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి దేనికి, ఎట్లా సేవ చేయాలి తెలుసుకున్నంత వరకే ఆ జ్ఞానంని మనం ఉపయోగించాలన్నమాట. సో భగవంతుడికి ఇది ఇష్టము అది ఇష్టము అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు అవి చేయడం కానీ చేస్తూ ఉండాలి. కానీ చాలా జ్ఞానాన్ని నేను సంపాదించేసుకున్నాను, దీనివల్ల నేను ప్రవచనాలు ఇస్తాను కృష్ణుడి గురించి, ప్రవచనాల నుంచి నేను డబ్బులు చేసుకుంటాను అనే ఆలోచన మనకు ఉండకూడదు. ఆ గర్వం అనేది మనకి ఆ నాలెడ్జ్ని మాయావాదులు అలా వాడుకుంటారంట, కానీ శుద్ధ భక్తులు ఆ విధంగా వాడుకోరు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శుద్ధ భక్తులు జ్ఞానాన్ని భగవంతుడి యొక్క సేవ ఉపయోగించుకోవడానికి వాడతారంట. అది కూడా భగవంతుడు ఎలా సంతోషిస్తాడు, ఏ విధంగా సంతోషిస్తాడు అని. నేను ఎంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించేసుకొని నేను ఒక డిక్షనరీని, నేను ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా అని మనం ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు అనమాట. కొందరు జ్ఞానులు అలా అనుకుంటారంట. సో తర్వాత జ్ఞాన క్రియం ఆది అన్నమాట. అది జ్ఞానము ఈ విధంగా. తర్వాత క్రియ, కర్మ. కర్మ అంటే పని చేయడం అన్నమాట. మనం కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నాం. సో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి మనకి. మార్జనం సేవ, కూరగాయలు కట్ చేసేది, లేకపోతే వంట చేసేది, పువ్వులు అల్లేది, చాలా రకాలైన సేవలు ఉంటాయి. అయితే అన్ని సేవల కంటే ఉత్తమమైన సేవ ఏది అని ఎవరైనా చెప్పారనుకో, నేను అదే చేస్తా అది తప్పన్నమాట. సో అన్ని కార్యాల్లో, అన్ని కర్మలలో కూడా మనం పాలు పంచుకోవాలి. ఈ కర్మ చేసేటప్పుడు ఈ కలుషితమైనట్టు మనం ఎప్పుడు కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే, నేను స్కాలర్ అవ్వాలి, నేను చాలా పవర్ఫుల్ అయిపోవాలి, నేను చాలా ఫేమస్ అయిపోవాలి అనుకొని చేస్తారు కదా. సో అలాంటిది చాలా కలుషితమని చెప్తున్నారు. అలాంటి సేవ చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే. ఎలా చెప్పారంటే కలుషితం అంటే ఒక పాము యొక్క విషం అంట. ఎలా ఉంటదంటే లోపల అసూయ ఉండేవాళ్ళు పాము యొక్క విషము ఎలాంటిదో అలాంటి వాళ్ళు అలా మనం వాళ్ళతో ఉంటే మనకు కూడా అలా విషం ఎక్కే అవకాశం ఉంది. అలాంటిది వాళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదు అని శ్రీ చైతన్య చెప్పారు అని చెప్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. సో హరే కృష్ణ. ఏమన్నా మాట్లాడారా మీరు? అవును మాతాజీ. ఎవరు? భస్మాసురుడు అని చెప్పాను. భస్మాసురుడు అని చెప్పా. ఓకే, కలుషితమైన మైండ్తోనే ఆయన పూజ చేశాడు, కరెక్టే. సో ఇక్కడ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ వర్క్ కృష్ణ. సో మనం పని చేస్తున్నాము, దేవుడి యొక్క సేవ చేస్తున్నాము, కానీ మనసులో ఎప్పుడు కూడా నేను సేవ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకేదో మంచి జరగాలి అని మనము ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అన్నమాట. ఏదైనా మంచి జరగకపోతే కూడా భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా నిందించకూడదు. అవి అశుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ కృష్ణ ఇవన్నీ ఏమీ చూడడు. నువ్వు వర్క్ చేసావా సంతోషిస్తాడు, నువ్వు జ్ఞానం పెంచుకున్నావా సంతోషిస్తాడు, నువ్వు ప్రచారం చేస్తున్నావా చాలా సంతోషిస్తాడు. అలాగని నువ్వు ప్రచారం చేయకపోతే నీ మీద కోపం తెచ్చుకోవడము, నువ్వు సేవ చేయకపోతే నీ మీద కోపం తెచ్చుకోవడము, నిన్ను ఏదోలాగా చూడడం అలా ఉండదన్నమాట. కృష్ణుడు అందరినీ కూడా సమదృష్టితోనే చూస్తాడు. మహాపండితులు కూడా ఆ విధంగానే చూస్తారు. సో అనుశీలనం అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా మన డిజైర్స్ని మర్చిపోయి ఏదైతే మనం భౌతిక వాంఛలు ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్తారు. తగ్గించుకునే అవసరమే లేదు. మొదటిసారి మనం ప్రసాదం తీసుకుని భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే ఆ భౌతిక వాంఛలు అనేది నెమ్మదిగా తగ్గిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక కంప్యూటర్ కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి టీచింగ్ చేయడానికి. అది కొనుక్కునే స్తోమత మనకి లేకపోయినా భగవంతుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర నుంచి అరేంజ్ చేస్తాడు, అది వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి. ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది,
మనకి అది ఉండదు. కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవాలి, ఇంటిల్లిపాది తయారైపోవాలి, అవన్నీ పోతాయి. కానీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ రూపంగానో ఏదో ఒక రకంగా వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు సరే వాళ్ళ మీద ప్రేమతోని, ఆ భక్తుల యొక్క ప్రేమ, డివోటీస్ యొక్క ప్రేమతోని మనం వాటిని ధరించడం అనేది చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ డిజైర్స్‌ని తగ్గిచ్చేస్తామో, అంటే భౌతిక వాంఛల్ని పూర్తిగా తొలగిస్తామో, కృష్ణుడే మనకిస్తూ ఉంటాడు. ఇది ప్రాక్టికల్లీ చాలా సీనియర్ డివోటీస్ అందరూ చెప్తూనే ఉంటారు. సో, అలా అన్నమాట. కృష్ణుడు అరేంజ్‌మెంట్స్ అలా చేసేస్తాడు మనకి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. మీరెవ్వరు ఏమి అనుకోకండి. నేను మ్యారేజ్ డేకి కానీ, బర్త్‌డేకి గానీ పెద్దగా ఏమి చాలా కాలం అయిపోయింది అసలు బట్టలు కొనుక్కోవడం కొత్తయి కానీ భక్తులు డివోటీస్ కానీ, ఇప్పుడు మా అమ్మ, పిన్ని, మా చెల్లి, మా తమ్ముడు వీళ్ళందరూ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు. అవన్నీ గూడా కుట్టిచ్చేసరికి నాకు 8, 10 చీరలయినాయి. నేను చెప్పాను, ఓకే. ఈరోజు నేను రోజుకొక గంటకొక చీర కట్టుకున్నా గానీ తక్కువే. అన్ని గిఫ్ట్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో, ఎందుకిస్తున్నారు ఈ గిఫ్ట్స్ అంటే, ఇస్తున్నారు అంతే. కృష్ణుడే పంపిస్తున్నాడు. సరే నువ్వు కొనుక్కోవట్లేదు కదా! నీకు కొత్తయిగా ఈ విధంగా కావాలి. సో, మా అమ్మాయి పంపించింది. మా అమ్మ 2 చీరలిచ్చింది. పొద్దున్న ఒకటి కట్టుకున్నాను, ఇప్పుడొకటి. మా తమ్ముడిచ్చిన చీర రెడీ చేశాను. మా ఇద్దరు పిన్నిలిచ్చిన చీర రెడీ చేసుకున్నాను. సో, అదే ఆ విధంగా అన్నమాట. మనం కొనుక్కోక్కర్లే. అంటే కొందరేమనుకుంటారు, అబ్బా! ఎవరో ఇచ్చింది ఏంటి? మీ టేస్ట్ మీకొద్దా? అవసరం లేదది. ఆ భగవంతుడే మనకి కళాకాంతి అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు మనకి. సో, అది మనం ఎప్పుడైతే భక్తి ఎక్కువ చేస్తామో, శుద్ధ భక్తి మనకి లోపల నుండి నెమ్మదిగా వస్తుంది. పూర్తిగా శుద్ధ భక్తులమైతే మనం కాదు. అది మనం ఒప్పుకోలేం గూడా. కానీ కొద్దిగా మనకి భౌతిక వాంఛల మీద ఆ కోరికలనేది నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తుందనమాట. సో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిజైర్స్ లీవ్ ఇట్ టు కృష్ణ. డూ వాటెవర్ యూ ఆర్. అంటే కృష్ణుడికి మనం చెప్పాలనమాట. ఇదే నేను చెప్పాను గదా! ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉన్నారు. మనం ఏమి చేయలేకపోని పరిస్థితిలో మనం ఇప్పుడు గురు మహారాజ్ ఈస్ నాట్ వెల్. మీకందరికీ తెలుసు. ఆయన వీల్ చైర్ మీద ఉంటాడు. ఆయనకు 2 కిడ్నీలు లేవు. ఆ తర్వాత అన్నీ కూడా మెషిన్స్ ద్వారానే ఆయనని నడిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎంత సంతోషంగా ఉంటాడు. రోజు జపం చేసుకుంటారు. మళ్ళా రికార్డింగ్స్ అదే వీడియోస్ చూస్తారు, వింటారు, ఆరతి చేస్తారు. మరి ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బలం అంటే లోపల బలం ఉందన్నమాట. ఈ దేహం ఒక్కటే ఆయనకి పడిపోతూ ఉంది. ఆయనకి మనం ఎటువంటి సేవలు చేయగలుగుతాము? ఎంత దూరంలో ఉన్నారు. కానీ కనెక్షన్ ఉంది మనకి. కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఒక్క ఎక్స్‌ట్రా మాల చేయగలుగుతాము. తర్వాత ఉగ్రం వీరం నరసింహ పూజ చేయగలుగుతాము వాళ్ళకి. సో, వాళ్ళకి బాగవ్వాలని చెప్పి మనము ఇలా పూజలు చేసి మనం వాళ్ళకి కృష్ణుడిని సంతోషపెట్టవచ్చనమాట. సో, అలా మనకి కష్టాలొచ్చినప్పుడు భగవంతుడికే అప్పజెప్పాలి. భగవంతుడా! ఈ విధంగా మా ఇంట్లో పెళ్లి అవ్వాల్సింది. ఇద్దరి పాపల పెళ్ళిళ్ళయిపోతే నాకు కొంచెం ఫ్రీ దొరుకుద్ది. నీకెక్కువ పూజలు చేయగలుగుతాను గదా! కొంచెం చూసుకో కృష్ణ. ఇలా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చనమాట. కానీ నాకిచ్చేయి నేను ఇన్ని చేస్తున్నా నాకేమి ఇవ్వట్లేదు. అది పద్ధతి కాదు అని చెప్తున్నారిక్కడ. ఓకే. సో, ఇంకా శుద్ధ భక్తిత్వం మనం చేసినట్లయితే అంటే ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన అంటే గురువుని అనుసరించడము, కృష్ణాని ప్లీజ్ చేయడము, గురువుని కూడా సంతోషపెట్టడము, తర్వాత ఇంకేమనుకున్నాము? మనం చేసే కర్మలన్నీ గూడా గురువుకి అర్పించడము, మళ్ళా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడము కృష్ణ కోసమే. ఇవన్నీ గూడా మనం చేసినట్లయితే ఇంకా లాస్ట్‌కి ఆది అన్నారు. జ్ఞాన కర్మ ఆది అనావృతం. అంటే ఇక్కడ ఆది అంటే ఆటంకాలు ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ గూడా మనం పెద్దగా గమనించుకోకూడదు. సో, ఇవన్నీ కూడా మనం భక్తి చేసినట్లయితే ఏం చెప్తున్నారు? 7 జనరేషన్స్ అంటే 7 తరాలు అప్ అండ్ డౌన్. ముందుకి మళ్ళా వెనక్కి అన్నమాట. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్, ఇన్ పాస్ట్ వీళ్ళందరూ గూడా ముక్తులవుతారంట. ఒక్కరి ఫ్యామిలీలో భక్తి చేస్తే ఇన్ని తరాలకు గూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. కానీ దాన్నేమంటున్నారు? శుద్ధ భక్తి. మామూలుగా కోరికల భక్తి గాదు. నలుగురు ఏ కోరికల కోసం వెళ్తారో అది కాదనమాట. శుద్ధ భక్తి ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో, శుద్ధ భక్తి ఈ శ్లోకం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని నేర్చుకోమన్నారు ప్రభు. సో, ఇది చేసినట్లయితే మనకి
ఖచ్చితంగా భూలోకం వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ పాస్ట్‌లో ఎవరైనా నరకంలో ఉంటే గూడా వాళ్ళందరూ గూడా ముక్తి పొందే మార్గం ఉంది. మళ్ళా ఫ్యూచర్‌లో గూడా 7 జనరేషన్స్ అంటే చూడండి అసలు ఒక్కరు భక్తులవుతాయి కుటుంబంలో. సో, అలా అది చెప్పారనమాట. సో, ఈ యొక్క పద్యం అలా. అది ఈ పద్యం యొక్క ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అనమాట. సో, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ ఒక్కసారి చదువుతాం. అన్యాభిలాష శూన్యం జ్ఞానకర్మాది అనావృతం అనుకూల్యేన కృష్ణాను శీలనం భక్తిరుత్తమా. సో ఇక్కడ కామ్య కర్మల ద్వారా కానీ తాత్వికుల కల్పన ద్వారా కానీ భౌతిక లాభాపేక్ష లేకుండగా అనుకూలంగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి ప్రతి ఒక్కరూ దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవను నరింపవలెను. అది ఏ శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ అనబడును. సో మనం భక్తి కోసమే భగవంతుడి గుడికి వెళ్తాము అని అంటాము. అందరూ కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తుంటారంటే ఇక్కడ ఆరతి అవుతూనే ఉంటుంది. కొత్తలో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు అబిడ్స్ టెంపుల్లో. ఇక్కడ ఆరతి అవుతుంటుంది, ఆరతి తీసుకోవాలి, ఒక చిన్న పుష్పం ఇస్తారో పత్రం ఇస్తారో ఆ నీళ్లు జల్లుతారు. వీటి యొక్క కోసం ఇక్కడ ఉండిపోతే అక్కడ భోజనాలలో భోజనాలు అయిపోతూనే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడుకో తెలిసిందనమాట. అంటే తర్వాత వెళ్ళే వాళ్ళకి భోజనం దొరకదో అంటే మహాప్రసాదం కోసం కూడా అక్కడ అంత వెయిట్ చేస్తారనమాట. శుద్ధ భక్తి ప్రసాదం అనేది తీసుకోవాలి అని ఆరాటం కూడా ఉంటుంది. అన్ని గుడికి వెళ్తూ ఉంటే మనం ఏ టైంలో ఏది చేయాలి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అలా ఈ ఈ పద్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ శ్లోకంలో మన శుద్ధ భక్తిత్వం అనేది ఏ లాభాపేక్ష లేకుండగా అనుకూలంగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవ వనరింపాలి అని. ఈ 4 రకముల మానవులు భక్తియుక్త సేవ చేయుటకై దేవాది దేవుని సమీపించి శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యంలో పూర్తిగా పరిశుద్ధులైన వారు శుద్ధ భక్తులు కాగలరు. కానీ దుష్కృతులకు సంబంధించినంత వరకు వారి జీవితంలో స్వార్థపూరితము, క్రమారహితము, ఆధ్యాత్మిక గమ్యము లేనందున వారికి భక్తియుక్త సేవ అందు నెలకొనుట గొప్ప కష్టం. కానీ వారిలో కొందరు యాదృచ్ఛికంగా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంను పొందినచో వారు కూడా శుద్ధ భక్తులు కాగలుగుదురు. సో మనకి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము అంటే ఎవరు శుద్ధ భక్తులను ఎలా తెలుసుకుంటాం మనము? వాళ్ళ యొక్క నడవడిక, వాళ్ళకు ఉండే పరంపరంగా ఉండడం వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. గురు పరంపరని ఫాలో అయ్యేవారు పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు కూడా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట. శుద్ధ భక్తులు అంటే ఎలా తెలుసుకోవడం అంటే వాళ్ళ యొక్క లీలలు కానీ వాళ్ళ యొక్క మాటలు కానీ ఇలా మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అనేది మనకి కొంత అవగాహన వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు అంటే వీళ్ళందరూ దేవలోకంలో ఉండే పరమహంసలు అన్నమాట. వాళ్ళందరినీ భగవంతుడు పంపిస్తాడు. మీరు వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఇలా ఉన్నారు నా పిల్లలు బాధలు పడుతున్నారు, వాళ్ళని కొంచెం చూసుకోండి, వాళ్ళకి కొంచెం భక్తి నేర్పించండి అని చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామా, చదువుదామా? సో లాస్ట్కి మనిషి ఎప్పుడైనా భగవంతుడు వద్దు వద్దు అనుకునేవాడు భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తాడా అని తెలుసుకున్నామా మనం? వస్తాడు మాతాజీ. అది ఈ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకుందాం. వెరీ గుడ్. ఎస్, రావాల్సిందే. గురువుని పట్టుకుంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం, అవునా? అంటే మనం ఇక్కడ చేసుకునేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనము ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. వెరీ సింపుల్. గురువు ఏం చెప్పారు? ఈ హోంవర్క్ ఇచ్చారు, ఈ శ్లోకం చెప్పారు, ఈ శ్లోకంలో ఇలా ఫాలో అవ్వాలి, అంతే. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం అదే చెప్తుంది అనమాట. బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః
అంటే జ్ఞానవంతుడైన వాడు పెక్కు జనన మరణముల పిదప నన్నే సర్వ కారణములకు కారణమునయు కారణునై గనియు మరియు సమస్తమును తెలుసుకొని నన్ను శరణు జొచ్చును. అట్టి మహాత్ముడు మిక్కిలి అరుదు. ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్పేశాడు ఇంకేంటి సీక్రెట్ అన్నమాట. ఇక్కడ సీక్రెట్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ అని చెప్పేసి ఏంటి ఒక జన్మ అయిపోయి జన్మల్లో ఇలాగే పట్టుకుని దొర్లుతూ ఉంటారని చెప్పాం కదా. జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి మళ్ళీ పడ్డం మళ్ళీ లేవడం అదే వేరే దేహాన్ని తీసుకోవడము ఇది జరిగిపోతూ ఉంది. కానీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర భగవంతుడు అమ్మ వీడు టైర్డ్ అయిపోతున్నాడు ఇంకా వీడికి ఏదో చెయ్యాలి మనం అని అనుకుంటాడు. అనుకుని కొంత జ్ఞానాన్ని గురువుని పంపిస్తాడనమాట. అప్పుడు ఆ గురువు చెప్పింది కొంతలో కొంత అర్థమవుతుంది. అర్థమైనప్పుడు కొన్ని జన్మల తర్వాత అవి 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒక జీవంలాగా ఎన్నో యోనిల్లోంచి మనం పుట్టి పడి లేచి ఇప్పుడు కొంచెం భగవంతుడి గురించి మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనమాట. సో అలా జ్ఞానవంతుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ఈ జన్మలన్నీ బహునాం జన్మనాం అంతే అంటే పెక్కు జనన మరణాల పిదప సర్వ కారణానికి కారణం భగవంతుడే. ఈ ప్రకృతి కూడా భగవంతుడే ఇచ్చాడు. ప్రకృతి ఎంత అందంగా ఉంటది కదా. అందరూ ఆ అందాన్ని ఆస్వాదించలేరు. ఒక ఆకాశాన్ని చూస్తే కూడా అందంగా కనిపిస్తది. ఆ మేఘాలు వెళ్ళడము కొన్ని నల్ల మేఘాలు కొన్ని బ్లూ కలర్ కొన్ని ఒక్కోసారి వైట్ వస్తాయి. చిన్నపిల్లలు చూసారా మేము చిన్నప్పుడైతే ఆకాశం చూస్తూ చూస్తూ అలా నడిచేవాళ్ళం. అప్పుడు ట్రాఫిక్లు ఈ మోటార్ సైకిల్ ఏదో యాక్సిడెంట్ ఏ భయం లేదు. చక్కగా హాయిగా ఆస్వాదించేవాళ్ళం ప్రకృతిని. ఇప్పుడు ప్రకృతి అని వాళ్ళకి చెప్పుదామంటే కూడా ఈ సినిమాలు వీడియోల్లోనే చెప్పాలి కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా కష్టం. ఒక జూకి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. పిల్లి కుక్కని తాబేల్ని లేకపోతే కుందేల్ని చూపించాలంటే బొమ్మ పరంగా ఆ జూకి వెళ్ళి చూపించాల్సి వస్తుంది. సో ఏ మొక్క ఏంటి అనేది కూడా తెలీదు. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న జోక్ చెప్తాను. ఏంటి అంటే ఒకసారి ఇట్లాగే పూజ చేస్తున్నాను. పూజ చేస్తూ ఉంటే అమ్మ రోజా పువ్వు గులాబీ పువ్వు పూసిని తీసుకురా అని చెప్పాను మా అమ్మాయికి. అది చిన్నది అప్పుడు చాలా చిన్నది 4 years 3 years ఉంది. 3 years కాదులే కానీ 4, 5 ఉంటుంది. సో నాకు అర్థం కావట్లేదు. తెలుగులో మాట్లాడాను కదా అర్థం కావట్లేదు. బ్రింగ్ ఎ రోజ్ ఫ్లవర్ అంటే అర్థమయ్యేదేమో. గులాబీ పువ్వు తీసుకురామంటే బిత్తర చూపులు చూస్తుంది. అర్థం కావట్లేదు ఏం పువ్వు అని చెప్పేది. అమ్మ తల్లి పోయి ఒక గులాబీ పువ్వు అంటే ఒక రోజు తెంపుకుని రా పూజే కదా దేవుడికి అంటే అప్పుడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి తీసుకొచ్చింది. సో అది మనం పెంచే విధానమా ఏంటి? అప్పుడు నేను చాలా నవ్వుకున్నాను. అసలు నేను ఏంటి అసలు తెలుగు భాష నా కూతురికి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. సో అలా మనకి కొన్ని అర్థం కావు. తెలిసిన విషయాలే మనం నేర్పించిందే పిల్లలకి ఎలా అర్థమవుతాయి? అర్థం కావు కదా. సో ఇక్కడ ఈ జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకున్నప్పుడు అజ్ఞానులకి చెప్తూ ఉంటేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఒక పూజ చెయ్యమ్మా, ఒక పద్యం చదువు, ఒక పాట పాడు ఇవన్నీ మనం పిల్లలకి నేర్పించుకోవాలి చిన్నప్పుడు. నేర్పించుకుంటే మధ్యలో యూత్ ఉంటుంది కదా యవ్వనంలో అది మర్చిపోవచ్చు వాళ్ళు. కానీ ఒక టైం మళ్ళీ వస్తుంది. వాళ్ళు అవన్నీ కూడా బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ భక్తిలోకి వస్తారు. సో అలా మనం చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మన అధీనంలో ఉంటారో మన అధీనంలో అరౌండ్ 10-12 years వరకు ఉంటారు. ఆ తర్వాత మనం చెప్పేది తక్కువ విని స్నేహితులే ఎక్కువ వినడం జరుగుతుంది. ఆ లోపలే మనం ఒక గురువుని ఇచ్చేసాం అనుకోండి వాళ్ళకి. గురువుగారిని నమ్ముకుంటారు కదా. టీచర్ చెప్తే ఏదైనా చేస్తారు పిల్లలు. వాళ్ళు ప్రాణమైనా ఇస్తారు. సో అందుకే మనం ఇట్లాంటి ఆధ్యాత్మికత టీచర్‌కి బాగా తెలిసుండాలన్నమాట. తెలిసుంటే గనుక పిల్లల్ని మంచిగా ఒక దోవలో పెట్టినట్లయితే అప్పుడు మనకి చూడండి మన హిందూ సంస్కృతి ఎలా ఉందంటే ఈ మధ్య నేను చూస్తున్నాను ప్రతి పండక్కి కూడా స్కూల్స్‌లో ఆ వేషాలు జన్మాష్టమి వచ్చిందనుకోండి అందరూ కృష్ణుడి వేషం వేస్తారు. మగపిల్లలు, ఆడపిల్లలంతా కూడా. అంటే ఇది కూడా ఒక వ్యాపారం లాగా బండి మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడే రాధాకృష్ణ డ్రెస్సులు అమ్మడము, నెమలీకలు అమ్మడము. నెమలీకలు ఎలా దొరుకుతాయండి అంత ఎక్కువ? ఒక నెమలిని చంపుతారేమో మరి అడవిలో పోయి అక్కడ పోయి. అది నాకైతే అక్కడ పాయింట్ అర్థం కాలేదు. మీరు మంచిగా భగవద్గీత చెప్పి కృష్ణుడి గురించి చెప్పి ఆయన భగవంతుడు అని చెప్పి మనం నేర్పించింది మంచిదా? ఇలా వేషాలేసి గుళ్ళకి తీసుకెళ్ళి ఒక లైన్ కట్టేసి బోనాల పండుగ వస్తే
అమ్మవారి దర్శనానికి తీసుకెళ్తున్నారు ఒక స్కూల్. వినాయకుడు పూజ వచ్చినప్పుడు ఆ లైన్‌లు కట్టేసి తీసుకెళ్ళి పిచ్చి గంతులు, పిచ్చి డాన్సులు అన్నమాట. సో, ఇదే ఒక మన సంస్కృతి ఏంటి మరి ఎందుకిలా అంటే కొంత పిల్లలకి తెలియాలి మన పండగల గురించి, సంస్కృతి గురించి అక్కడి వరకు బాగుంది. కానీ ఏమో నాకైతే అలా అనిపిచ్చింది. కృష్ణుడు ఇలా వేషాలు కట్టుకొని రోడ్డు మీద ఇంతమంది కృష్ణులు తిరుగుతారా? అలా అనిపిచ్చింది. అండ్ మోరోవర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ వర్క్ ఫర్ ద పేరెంట్స్. ఆ డ్రెస్ కొనాలి, వెయ్యాలి కంపల్సరీ. ఇవన్నీ ఒత్తిడి గూడా తెస్తున్నారనమాట. సో, ఎక్కడ ఆగుద్ది ఇది అనంటే ఎక్కడ ఆగుతదో మనకు తెలీదు. సో, ఇక్కడ అందుకే కృష్ణుడేమంటున్నాడు, సరే దొర్లుకొని ఇందులోనే ఉండని. కానీ కొన్ని జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు ఏం చేస్తాడు, అన్ని జన్మల తర్వాత నేనెవరో తెలుసుకుంటాడు. నా దగ్గరికి వచ్చి శరణు వేడుకుంటారు. కానీ అట్లి మహాత్ముడు అట్లాంటి వాళ్ళు అరుదు. అంటే చాలా తక్కువ. తక్కువ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక శ్లోకం గుర్తొస్తదా మీకు? ఏ శ్లోకం గుర్తొస్తదో చెప్పండి? ఇంతమందిలో ఒక్కరే వస్తారు అని చెప్పారు. ఏం శ్లోకం అది? హరే కృష్ణ మనుష్య మనుష్యేనా సహస్రేషు మనుష్యానాం సహస్రేషు. ఇంత జనాల్లో ఒక్కరు నా దగ్గరికి రాగలుగుతారు అని ఆ శ్లోకం ఇక్కడ మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భక్తియుక్త సేవ లేక ఆధ్యాత్మిక కర్మలను కొనసాగించు జీవుడు అనేక జన్మల పిదప దేవాది దేవుడే ఆధ్యాత్మికానుభూతి చర్మ లక్ష్యమని శుద్ధ జ్ఞానమునందు వాస్తవంగా స్థితుడు కాగలడు. ఆధ్యాత్మికానుభూతి యొక్క ఆరంభ దశయందు మానవుడు భౌతిక వస్తువులపై ఆసక్తిని తొలగించుకొని యత్నం చేయనప్పుడు కొంత నిరాకార తత్వం వైపుకు ఆసక్తిని కనపరచవచ్చును. కానీ అతడు తన యత్నంలో మరింత పురోభివృద్ధి సాధించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కొన్ని కర్మలు కలవనియు అవియే భక్తియుక్త సేవతో కూడి ఉండునని అవగతం చేసుకొనగలడు. ఆ విధంగా అతడు దేవాది దేవుని పట్ల ఆసక్తుడై అతనిని శరణ పొందును. అట్టి సమయమున అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాను కృపయే సర్వస్వం అనియు అతడే సర్వ కారణమనియు ఈ భౌతిక జగత్తును అతని నుండి స్వతంత్రమై ఉండునని అవగాహన చేసుకొనును. ఈ జగత్తు ఆధ్యాత్మిక వైవిధ్యము యొక్క వికృత ప్రతిబింబమనియు మరియు ప్రతి దినము దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నదనియు అతడు అప్పుడు గుర్తింపగలుగును. ఈ విధంగా అతడు సర్వమును వాసుదేవునికి లేక శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించినదిగా భావించును. వాసుదేవుని గూర్చి అట్టి విశ్వజననీయ దృష్టి శ్రీకృష్ణ భగవాను శరణు పొందుటయే ఉత్తమోత్తమ గమ్యం అనేది భావనకు చేర్చగలదు. కానీ అట్ల శరణాగతులైన మహాత్ములు మిక్కిలి అరుదుగా ఉండురు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. అన్నీ చెప్పేసి చాలా తక్కువ జనాలు ఉన్నారు నన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు, నన్ను శరణు వేడేవారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఆ తక్కువలో మనం ఉండాలి అని మనం కోరుకోవాలా లేదా? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు క్లాస్లో ఒక 50 మంది ఉన్నారు. మీ అబ్బాయో మీ అమ్మాయో ఫస్ట్ రావాలని మనం అనుకుంటాం కదా. అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఎంత బాగుండు అని అనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ మనకు ఉండే కర్మల కొద్దీ మనం అందరం కూడా వెళ్ళలేం. కానీ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ పద్యం చెప్పుకుందామా? హరే కృష్ణ. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః. వెరీ గుడ్. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వెరీ గుడ్.
హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. నెమలి పెంచకాలు అక్కడ అడవిలో దొరుకుతాయి మాతాజీ. అవి నాట్యం ఆడినప్పుడు ఓడిపడతాయి అంట. ఇక్కడ అడవి దగ్గర ఉంది, చాలా మంది తెచ్చుకుంటారు మాతాజీ. అవునా? ఓకే. ఊర్లలో ఉంటది. ఇక్కడ సిటీలో కూడా బాగా అమ్ముతుంటారు. ఓకే. ఇక్కడ స్నితిక అని ఎవరమ్మా? స్నితిక నాకు కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. స్నితిక ఉన్నారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అవును మాతాజీ. మీరు చదవండి అనువాదం. జ్ఞానవంతుడైన వాడు చిన్న బాబా పెక్కు జనన మరణముల పిదప నన్నే సర్వకారణములకు కారణిగను మరియు సమస్తముగను తెలిసికొని నన్ను శరణు జొచ్చును అట్టి మహాత్ముడు మిక్కిలి అరుదు. హరి బోల్ నానా. వెరీ గుడ్. చాలా బాగా చదివావు. డైలీ క్లాసులకి రా స్కూల్ తెరిచేదాకా. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం చదువుదాం మనం. బోయినా మాతాజీ ఉన్నారా? ఇందిరా బోయినా మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరి బోల్ నానా. ఇందిరా బోయినా మాతాజీ ఉన్నారా? లేదు, ఈరోజు జాయిన్ అవ్వలేదా? ఓకే. పంపాపాల్ మాతాజీ మీ శ్లోకం చదవగలరా? ఏ శ్లోకం మాతాజీ? ఈ రోజు శ్లోకం అది. ఓకే. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మ అనువృతం అనుకూల్యానే కృష్ణ శీలనం భక్తి ఉత్తమ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా? చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకము. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి. అన్యాభిలాష శూన్య జ్ఞానాద్య వృత్తం అనుకూలేన కృష్ణానుశీలాను భక్తిరుత్తమా. హరి బోల్ ప్రభుజీ. ఇక్కడ మాతాజీ నేను చదువుతా మాతాజీ. మీరు ఉండండి. జయశ్రీ మాతాజీ అన్నిటికీ మీరే అంటే వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా మాతాజీ. నేనేం చదవలే కదా మాతాజీ. నేను ఇస్తాను, రోజు చదువుతున్నారు కదా. లేదు, నేను ఇప్పుడు ఏం అనలే మాతాజీ. ఓకే అమ్మా. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఎలా కామర్స్ పెట్టుకోవాలి చూద్దామని చూస్తున్నాను. అన్యాభిలాషిత శూన్యం. అభిలాషిత శూన్యం. ఇలా 3 words గా విడదీసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అన్యాభిలాషిత శూన్యం. తర్వాత జ్ఞాన కర్మ జ్ఞాన కర్మ ఆది ఆవృతం అనేది ఇక్కడ ఆవృతం. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం. తర్వాత అనుకూల్యేన కృష్ణాను శీలనం భక్తి ఉత్తమ. భక్తిర్ ఉత్తమ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇలా మీరు బుక్లో కామర్స్ పెట్టుకోండి, అప్పుడు చదవడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో జయశ్రీ మాతాజీ కాకుండా ఇంకో మాతాజీ ఎవరు అడిగారు కదా, ఆమె చదవండి. మాతాజీ నేను చదవండి. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం అనుకూలేన కృష్ణాన్ శీలనం భక్తిరుత్తమ. ఇక్కడ కింద ఇచ్చారు, అది చదవమ్మా అనువాదం. కామ్య కర్మల ద్వారా గాని తాత్విక కల్పన ద్వారా గాని భౌతిక లాభేచ్ఛ లేకుండా అనుకూలంగా ఉపాధి దేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి ప్రతి ఒక్కరూ దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవ
నొనరింపవలను. అది ఏ శుద్ధ భక్తి యుక్త సేవ అనబడును. హరి బోల్, హరి బోల్ మాతాజీ. సో కింది మనం చదవండి. అది వద్దాం. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మనం చదువుకోలేదు. నెక్స్ట్, చతుర్విధా భజంతే మాం జనాః సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురతారి జ్ఞాని చ భరతవర్షభ. ఓకే, ఇక్కడ నాగలీల మాతాజీ ఉన్నారా? ఉన్నాను మాతాజీ. చదవండి. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ ఆర్ధార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. హరి బోల్. అనువాదం ఎవరు చదువుతారు? అనువాదం, భాష్యం. నేను చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. ఓ శ్రేష్ఠుడా, ఆర్తుడు, ఆర్తాది జిజ్ఞాసువు, పరతత్వ జ్ఞానము అన్వేషించువాడు అనేది 4 రకముల పుణ్యాత్ములు నాకు భక్తియుక్త సేవ పక్కన ఎవరమ్మా మాతాజీ? మ్యూట్ లో ఉండండి. చదవమ్మా. దుష్కృతులకు భాష్యం చదివి శాస్త్రములందు తెలుపు నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి వర్తించువారు సుకృతులు అనబడుదురు. అనగా వారు శాస్త్రములందు చెప్పబడిన సాంఘిక మరియు నైతిక నియమాలను నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. హరే కృష్ణ. ఇంకా వేరే ఎవరైనా చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవనా మాతాజీ? చదవండి. కోరువారు జిజ్ఞాసులు, పరమ సత్య జ్ఞానమును అన్వేషించువారు జ్ఞానులు. దుష్కృతులకు భిన్నంగా శాస్త్రములందు తెలుపబడిన నియమ నిబంధనలను కట్టుబడి వర్తించువారు సుకృతులు అనబడుదురు. అనగా వారు శాస్త్రములందు. హరే కృష్ణ. మీది కూడా నెట్ పోయిందా? నేను చదువుతా మాతాజీ. చదవమ్మా. హ్యాండ్ రైసెస్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఏమో మరి అందరికి నెట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆర్తుడు, ఆర్తార్థి, జిజ్ఞాసు, ఆర్తత్వ జ్ఞానము అన్వేషించువాడు అనేది 4 రకముల పుణ్యాత్ములు నాకు భక్తి యొక్క సేవ చేయనారంభి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. భాష్యం జయశ్రీ మాతాజీ మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మైక్ ఆన్ లోనే ఉంది, చదవండి. దృష్టులు భిన్నంగా శాస్త్రములందు తెలుపబడిన నియమ నిబంధనల కట్టుబడి వారు శాస్త్రములందు చెప్పబడిన సాంఘిక మరియు నైతిక నియమములను పాటించుచు దాదాపు శ్రీకృష్ణ భగవాను పట్ల భక్తిని కలిగి ఉందురు. వీరిలో కొందరు అపవాదులు యందు గలవారు, హర్తులు, ధనమును వాంఛించువారు, అనర్థులు, కొన్ని మార్లు జ్ఞానమును, కొన్ని మార్లు జిజ్ఞాసములు, పరతత్వ జ్ఞానమును ననడించు వారు, వారు జ్ఞానులు అని 4 తరగతుల భక్తులు గలరు. ఇట్టి వారు వివిధ పరిస్థితుల్లో దేవాది దేవుని సేవించటకు తమ సేవకులను కోరి ఉండుటచే వాస్తవమునకు వారు శుద్ధ భక్తులు కాజాలరు. శుద్ధ భక్తి అనినది కాంక్షలు మరియు వాంఛలకు అతీతమైనది. అట్టి శుద్ధ భక్తిని భక్తి రసామృత సింధు ఈ విధంగా నిర్వచించింది. ఆ శ్లోకం మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా. హరే కృష్ణ.
హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ సో మాతాజీ. మచ్ ఫోన్ ఫర్ వచ్చింది సారీ మాతాజీ. గుడ్ రీడింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. సో ఒక్క విషయం నేను ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్ లాగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే, మీరు చదవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ ద ప్రీవియస్ డే. ముందు రోజే మీరు ఇంట్లో పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు మనీషా చదువుతుంది, ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, టకా 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 చదివేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం నలుగురు చేరి ఉన్నాం కదా, మా సత్సంగ్ చేసుకుంటున్నాం. మనం గుణించుకుంటూ నెమ్మదిగా చదువుకునే లోపు ఇంకొకరు నేను చదువుతాను ఆరాటం అలా ఉంటుంది అనమాట అందరికీ కూడా. సో ఏంటి ఇక్కడ మనకి లంచ్ టైం అవుతుంది, ఇవి కూడా భౌతికమైనవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. సో దానివల్ల మనం ఒక టైం ప్రకారం మనం యాక్చువల్లీ 12:15 12:20 ఓకే, కానీ ఇంకా 1 వరకు అలా మనము పొడిగించలేమన్నమాట. సో దానివల్ల మీరు చదవాలి అని అనుకున్నప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేసే ముందే మీ ఫోన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా, మీ నెట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా, లేదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా ఇంతకుముందు చదువుకొని అనేది. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా ఒక్కోసారి స్క్రీన్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కానీ మనకి చదువుతుంటే కరెక్ట్గా పదాలు అనేవి నోటికి వచ్చేస్తాయి ప్రాక్టీస్ చేస్తే. అస్సలు ఏం ప్రాక్టీసే లేదు, అసలు ఈ తెలుగు పదాలు ఎక్కడ చూడలేని విధంగా ఇక్కడే గుణించుకొని చదవాలి అంటే కొంత కష్టం అన్నమాట. నేర్చుకున్న వాళ్ళకే కష్టం, అస్సలు నేర్చుకోకుండా స్క్రీన్ దగ్గరికి రాకూడదు. కొద్ది రోజులు ఓన్లీ వినండి, మీరు పర్ఫెక్ట్గా వినండి. వినినంతలోనే మనకి తర్వాత మాట్లాడడానికి బాగా వస్తుంది. ఇదేంటంటే మీరు ఎలా చదివినా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం వీళ్ళకి, లెట్ దెమ్ డూ అని నాకు అనిపిస్తుంది. ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుంది. కానీ కొన్ని అర్థాలకి అనర్థం అనడము అలా కొన్ని తప్పులు అలా చదవకూడదు అనమాట. హరే కృష్ణ మీనింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అర్థం అంటే వేరు, అనర్థం అంటే వేరు కదా. సో అందుకని సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్. అండ్ ఈ శ్లోకాలు నేర్చుకోండి. 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈరోజు. సో ఆ మధ్య శ్లోకం మీకు నచ్చిందా? శుద్ధ భక్తి గురించి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ యొక్క శ్లోకము మీకేమనిపించింది? నిన్న నేనైతే గురువుగారు చెప్పేటప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, మనస్ఫూర్తిగా ఎంజాయ్ చేశాను. నేను అంత బాగా చెప్పలేను, వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోలేం, కానీ ఆ యొక్క శ్లోకం అర్థం చాలా బాగుంది. శుద్ధ భక్తిత్వానికి ఏం కావాలి అనేది. హరే కృష్ణ. మొత్తం చదివితే అనుభూతి వస్తుంది మాతాజీ. స్టోరీ అంతా మొత్తం చదివితే అప్పుడు అనుభూతి వస్తుంది మాతాజీ. ఏం స్టోరీ? అదే శ్లోకాంది అర్థం భాష మాతాజీ. చదివినాం కదా. అదే ఫోన్ వచ్చింది మాతాజీ, నాకు డిస్టర్బెన్స్ అయింది, సారీ మాతాజీ. అదా, ఓకే ఓకే. ఎవరికో ఏదో డౌట్ ఉందా చెప్పమ్మా. మాతాజీ అనుసరించడం అనుకూలేనా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి మాతాజీ, ఒక్కసారి. ఓకే, అనుసరించడం అని అంటే ఇప్పుడు మనకి గురువులు ఉంటారు కదమ్మా, గురువుల్ని అనుసరించడం అంటే మీరు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారో నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి. ఫాలో అవ్వటం మాతాజీ. ఫాలో అవ్వటమే. ఇప్పుడు ఆర్తి ఈ విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పారు, ఆ విధంగానే చేసుకోవాలి. అంతేగాని ముందు మనం చామర చేసేసి తర్వాత అగరబత్తి చూపించి తర్వాత అలా చేయకూడదు కదా. అది ఒక పద్ధతి, వాళ్ళని అనుసరించడం. అనుకూలన అంటే, అనుకూలన అడిగారు కదా మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనుకూలన అంటే అనుకూలించేది. భగవంతుడికి ఏమి ఇష్టము, భగవంతుడికి ఏమి ఇష్టమో మనకు తెలుస్తుందా? ఇప్పుడు నాకేమిష్టమో మీకు తెలుసా? మీరు నన్ను అడగాలి, లేదా నా దగ్గర ఉండే నాకు చాలా క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళని అడిగితే నా గురించి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కృష్ణుడికి ఏమి ఇష్టము, మనం ఏదో గుడ్లు చేపలు మాంసాహారం వండి పెట్టేసి కృష్ణుడికి ఇష్టం, నాకు ఇష్టం కాబట్టి కృష్ణుడికి ఇష్టం అని పెట్టొచ్చా మనము? అట్లాంటివి చేయలేము. కృష్ణుడికి ఏమి ఇష్టము అంటే భగవద్గీతలో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అని అన్నారు. అంటే పత్రం అంటే ఒక ఆకులే తెచ్చి ఇచ్చేస్తామా? ఆకుకూరలు ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి, ఎన్నో రకాల ఆకులతోని ఎన్నో రకాలుగా పూజలు చేయొచ్చు. ఏది చేస్తే కృష్ణుడికి ఇష్టం అని ఆచార్యుడికి తెలుస్తుంది అనమాట. ప్లీజ్ కృష్ణ అంటే కృష్ణుడిని సంతోష పెట్టడము, ఆచార్యుడిని సంతోష పెట్టడము. అనుకూల్య అంటే, అనుకూల్యస్య అంటే అర్థమైందా? సో రాధారాణికి కృష్ణుడు అంటే ఎంత పిచ్చి అంటే, ఆమె ఒక గోపిక కదా. సో ప్రథమ గోపిక, ఆంతరంగిక శక్తి అయిన కృష్ణుడికి ఆమె. సో ఆమె ప్రతిరోజు ఇప్పటికీ కూడా గోలోకంలో
ఒక్కరోజు చేసిన వంట ఒకసారి చేసిన వంట మళ్ళీ చేయదంట. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చూడండి, ఫస్ట్ మనం చెప్పని భోగు గుళ్ళల్లో పెడతారు, మీరు కూడా ప్రసాదం తేవచ్చు అంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఒక ఆలోచన వస్తుంది మనకి. ఒక గోధుమ ఒక బియ్యం పిండితోనే 4 రకాలు చేయొచ్చు అని మన దగ్గర ఒక డివోటీ చెప్పారనమాట. ఏమేం చేయొచ్చు అంటే రకాలు కూడా చెప్పేసింది ఆవిడ. మురుకులు చేయొచ్చు, అప్పడాలు చేయొచ్చు, జంతికలు చేయొచ్చు, ఈ రకరకాలన్నమాట. సో అదే విధంగా ఒక గోధుమ పిండితోని కూడా ఎన్నో రకాలు చేయొచ్చు. అంటే రోజు ఒకే రకం కాకుండా అవి ఏంటి అలా చేయడంలో మనం కొంత కష్టపడతాం కదా. మనం ఒక కర్మ చేస్తున్నాం, ఒక పని చేస్తున్నాం, ఇష్టంతో చేస్తున్నాము. ఇష్టంతో చేసినప్పుడు భగవంతుడు కూడా ఇష్టంగా తింటాడు. సో అది మనం కనుక్కోవాలి. హౌ టు ప్లీజ్ కృష్ణ, హౌ టు ప్లీజ్ గురు. గురుకి ఏమి ఇష్టము అని అంటే మనం ప్రచారం చేయడం ఇష్టం. మీరు ఇలా క్లాసులు తీసుకోవాలి, కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం ఓకే తీసుకుంటాము అని మనం ప్రయత్నం చేసామనుకోండి, గురువుకి చాలా సంతోషం వేస్తుంది. అది గురువుని ప్లీజ్ చేయడము, కృష్ణని ప్లీజ్ చేయడము అనుకూల్యస్యం. అనుసరించడం అంటే యు ఫాలో దెమ్. అది మాతాజీ ఇందాక డౌట్ అడిగింది నేనే మాతాజీ. స్నితిక. ఓకే ఓకే, హరిబోల్ అర్థమైందా? నువ్వు అక్కడ క్లాస్లో చూసాను నిన్ను, అన్ని క్లాసులు అటెండ్ చేస్తున్నట్టున్నావు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు సమ్మర్ హాలిడేస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ క్లాస్ ఆల్సో. హరే కృష్ణ. నేను చూసానమ్మా నిన్ను క్లాస్లో. చెప్పు ఇంకేంటి, క్లియర్ అయింది కదా డౌట్? క్లియర్ అయింది మేడం. ఇప్పుడు మాతాజీ మనము వాళ్ళని నిజంగానే గురువేమో అనుకుని అలా వెళ్ళి అడిగామనుకోండి, మా ఇంట్లో ఇలా పూజ చేస్తారా, మా ఇంట్లో బాగాలేదంటే వాళ్ళని మీ ఇంట్లో ఎలాగైంది, అది ఇంత పెద్ద పూజ చేయాలి, దానికి డబ్బులు కావాలి అని అడుగుతారు కదా. వాళ్ళని నమ్మొద్దమ్మా ఎప్పుడు. అట్లాంటి వాళ్ళని డబ్బులు అడుగుతున్నారు అంటే నమ్మొద్దు. మన దగ్గర ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి పూజ చేయమంటే చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇంత అని చెప్పరు. మన సంతోషంతోని మన దీన్ని కూడా అనుకూల్యస అంటారు. మన సంతోషంతోని వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, అక్కడి నుంచి వెహికల్ వేసుకొని రావాలా, పెట్రోల్ ఛార్జెస్ అవుతాయా, వాళ్ళకి టైం ఎంతో ప్రెషియస్ అనమాట. మనలాగా వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయరు, ప్రతి క్షణం కూడా వాళ్ళకి చాలా ప్రెషియస్. ఎన్నో క్లాసులు చెప్తారు, మందిరాలు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క ఆచార్యుల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు, చాలా పని ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ పని వదులుకొని వచ్చినప్పుడు మనం తప్పకుండా వాళ్ళకి గౌరవ మర్యాదలు చేయాలి. చేస్తే ఒప్పుకుంటారు, వాళ్ళు తీసుకుంటారు అంతే. మళ్ళీ నువ్వే దేవుడివి అంటే కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అనమాట. సో నేను దేవుడిని కాదు, దేవుడి యొక్క శిష్యుడను, సేవాది, ఐ మీన్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ సర్వెంట్స్ అంటారు. అంటే సేవకులం మనం. ఎవరికి సేవకులము? దేవాది దేవుడికి కాదు, గురువుకి కాదు, గురువు యొక్క శిష్యులకి సేవకులం. అంటే చాలా కింద సేవకులం మనం. సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్స్ అని అనుకోవాలి. హరే కృష్ణ. మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగావమ్మా. చూసాను నేను ఆ క్లాస్లో కూడా. గోవర్ధన్ ప్రభుని క్వశ్చన్ల మీద క్వశ్చన్లు వేసాడు. చాలా మంచిది. ఈ వయసులో నేను జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా మోటివేట్ చేయి స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత జూన్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. స్మాల్ హరే రిక్వెస్ట్. కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. చెప్పమ్మా, ఏం రిక్వెస్ట్? నేను కొంచెం మంది స్టూడెంట్స్ కి భగవద్గీత నేర్పిస్తున్నా మాతాజీ. ఈరోజు బాబు వచ్చాడు, ఒక 2 శ్లోకాలు చెప్తాడట. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రభావతి మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ మాతాజీ. యశోమతి దేవిదాసి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంతకుముందు చదవడానికి చేశారేమో, పలకట్లేదు. చెప్పమ్మా, శ్లోకం చెప్పండి బాబుతో. ధ్వనవరి ప్రణామం మాతాజీ.
హరే కృష్ణ మాత. ప్రణాం చెప్పమ్మా. శ్రీమద్ భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం మొదటి శ్లోకం. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. భావం: ధృతరాష్ట్రుడు పలికెను, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రంలోని కురుక్షేత్రంలో నా తనయులు పాండుతనయులు యుద్ధం చేయగోరిన వారి సమకూడిన తరువాత ఏమి చేశారు? 18వ అధ్యాయం 78వ శ్లోకం. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. భావం: ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ నీతి, ఐశ్వర్యము, విజయము, సంపద కూడా ఉంటాయి అని నా అభిప్రాయము. హరి బోల్. చాలా బాగా చెప్పారు. రెండు కూడా బాగా యూస్ఫుల్ శ్లోకాలే. కాకపోతే అక్కడ ప్రభుజీ 2 సార్లు ఎందుకు చెప్తారు అంటే మనం నేర్చుకోవడానికి. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, మళ్ళీ మనం చెప్పేటప్పుడు శ్లోకం మొత్తం 2వ శ్లోకం చెప్పారు కదా, అలా చెప్పొచ్చు. అది ఒకటి చూసుకోండి. చాలా బాగా మంచి పని చేస్తున్నారు మాతాజీ. ఇంట్లో మీకు ఈ రకంగా టైం పాస్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది. శ్రీదేవి మాతాజీ కూడా అలాగే స్టూడెంట్స్ కి చెప్తూ ఉంటారు, మమతా మాతాజీ చెప్తూ ఉంటారు. సో చాలా మంచిది అది. ఎలా అంటే మనం చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి భగవద్గీత చెప్పినట్లయితే ఎలా ఆచరించాలి అనేది మనం చెప్తే చాలా బాగా యూత్ బాగా వస్తారనమాట. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. So I think all questions are over. Thank you all so much. So we will end with prayers. Thank you all so much for joining and staying till now. And రేపు కూడా ఇంతే enthusiasm తోని మళ్ళీ కూడా మనం కలుసుకుందాం. జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రజకాచార్య అష్టోత్తర శత శ్రీమద్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి మహారాజ్ श्रील प्रपाद की जय. इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय. श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय. जय बतक स्वामी की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, श्री राधा मदन मोहन की जय. राधा गोपीनाथ की जय. श्री राधा गोविंद जी की जय. श्याम कुंड की जय. राधा कुंड की जय. गिरि गोवर्धन गिरिधारी की जय. श्री माया धाम की जय. मायापुर धाम की जय. वृंदावन धाम की जय. गंगा मैया की जय. यमुना मैया की जय. तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. श्री हरनाम संकीर्तन की जय. साम वेद भक्त वृंद की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Assembly. ప్రణామాలు మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరి బోల్ మాతాజీ. మాతాజీ థ్యాంక్స్. మీరు కాదు.